ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے 3 بچے بچپنے میں انتقال کر جائیں، اگر کسی کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ 3 بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ ممکن ہے اس محفل کے اندر، اس مجمع کے اندر بہت ساری بہنیں ایسی ہوگی، بہت ساری خواتین ایسی ہوگی کہ اللہ اکبر ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا ہوگا، ان کی گود خالی ہو گئی ہوگی، ان کی گود اجڑ گئی ہوگی۔ رحمت للعالمین زخموں پر کس طریقے سے مرہم رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں اگر کسی کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ 3 ننھے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ 3 بچوں کی بات آئی، ام المومنین موجود تھی، آپ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے 2 ہی بچے انتقال کر جائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر 2 ہی بچے انتقال کر جائیں تو 2 بچے بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک ہی بچہ انتقال کر جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اگر ایک بچہ بھی انتقال کر جائے تو وہ ایک بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ قربان جائے ام المومنین سیدہ عائشہ کی بصیرت پر، علمی بصیرت پر۔ پھر عرض کرتی یا رسول اللہ اگر بچہ پیدا نہ ہو اور ماں کے پیٹ سے وہ بشکل حمل ہی ضائع ہو جائے، کچا بچہ ہی گر جائے تو اللہ کے حبیب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں عائشہ وہ کچا بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے علم کا عالم یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے بہت سارے معاملات کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ امت کی رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ پردے کے پیچھے سے صحابہ تابعین آپ کے پاس آ کر کے علمی استفادہ کیا کرتے تھے اور آپ جو ہے اللہ اکبر سینکڑوں لوگوں کی استاد کی حیثیت سے متعارف تھی اور آپ فتویٰ بھی دیا کرتی تھی اور آپ اجتہاد بھی کیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے حضور کی ازواج پاک میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابیہ بھی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں کہ اللہ اکبر جن کو بھی بحیثیت مفتی جو ہے وہ اور فقیہ صحابیات کے اندر آپ کو شمار کیا گیا ہے۔ علامہ ذہبی آپ کو فقیہ صحابیات میں شمار فرماتے ہیں اور آپ کا علمی معاملہ کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر تقریباً 78 صحابہ کرام نے آپ سے روایت کیا ہے اور ام المومنین ام سلمہ کی فقہی اور علمی بصیرت کا عالم یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے بعد صحابہ سے فرمایا احرام کھول دو تو اس وقت صحابہ زیارت کعبہ کے شوق میں اتنے مستغرق ہو گئے تھے، زیارت کعبہ کے شوق میں اتنے غرق ہو گئے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا احرام کھول دو تو لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہو سکی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ تمہاری قوم کا حال دیکھو تو اس وقت ام المومنین سیدہ ام سلمہ صاحب وحی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ احرام نہیں کھولتے اور بال نہیں مڈاتے تو آپ اپنے بال ترشوا کر احرام سے باہر آ جائیں، جس وقت یہ آپ کو احرام سے باہر دیکھیں گے یہ خود بھی احرام سے باہر ہو جائیں گے۔ اور تاریخ کی اوراق گواہ ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے مشورے پر اللہ اکبر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بالوں کو ترشوا کر جب وہ احرام سے باہر ہوتے ہیں تو بغیر بولے صحابہ کرام بھی اللہ اکبر او ذوق سے باہر آ کر کعبے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور سب لوگ جو ہیں احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ امہات المومنین کا علم تھا۔ اسی طریقے سے ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون ہیں اللہ اکبر تقریباً
63 अहादीस आपसे मरवी है। और उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया इब्ने हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने जमाने की अजीम मुफ्तिया है कि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में और मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक में आपके बास फतावों को नक्ल किया गया है। मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक ये बुखारी और मुस्लिम से पहले लिखी गई किताब है और इनका ये वो अजीम हस्ती है हजरत सैयदना इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनको इमाम बुखारी के शुयूख के भी शेख होने का शरफ हासिल है। उन्होंने अपनी किताब मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक में उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया इब्ने हारिस के बास फतावों को नक्ल किया। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर बास फतावे उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया के नक्ल किए गए। आप अंदाजा करें ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, क्या उनका इल्मी ज़ौक़ था? ये तो उम्मतुल मोमिनीन की बात हो गई। उसके बाद बनाते रसूल को देखें, बनाते रसूल के भी इल्मी जवाहिर पारे अहादीस की किताबों में मौजूद है, सीरत की किताबों में मौजूद है। बिलखुसूस सैयदाए कायनात मखदूमाए कायनात मलका फिरदौस बरी सैयदा तैयबा ताहिरा जिनके सर के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने नहीं देखा, मेरे इमाम फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा महो मैर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमाए कायनात। इल्म का आलम क्या है? दरअसल जो है वो सीरत निगारों ने लिखा है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपको सिर्फ 6 महीने का वक्त मिला और इस 6 महीने में भी आंखों से आंसू कभी खुश्क नहीं हुए। रात दिन रोती रही रोती रही रोती रही। अगर सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तवील अरसा हयात रहती तो इल्मी जवाहिर पारे इस शान से बिखेरती कि दुनिया की अक्ल दंग रह जाती। अल्लाह अकबर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज दिया जा रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बेटी बचा कर भी बता दिया, बेटी पढ़ा कर भी बता दिया। अल्लाह अकबर। एक महफिल में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं। आका का सवाल है, ये बताओ एक औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? एक औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? महफिल के शुरका ने जवाब तो दिया लेकिन मुरादे रसूल के मुताबिक जवाब न मिला। अल्लाह अकबर। बाबे मदीनतुल इल्म सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम घर तशरीफ ले गए और घर जाने के बाद आपने हजरते सैयदा कायनात से फरमाया, आज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया। आका ने इरशाद फरमाया औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? लेकिन मुरादे रसूल के मुताबिक जवाब देने वालों ने जवाब नहीं दिया। तो सैयदा कायनात कहती है औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि वो किसी अजनबी मर्द को न देखे। तवज्जो फरमाएं, हुजूर ने क्या तरबियत की थी, क्या इल्म अता किया था, क्या बसीरत अता फरमाई थी। अल्लाह अकबर। मखदूमा कायनात फरमाती हैं, अल्लाह अकबर इरशाद फरमाती हैं औरत के लिए सबसे बेहतर ये है वो किसी अजनबी मर्द को न देखे और कोई अजनबी मर्द उस औरत को न देखे। ये चीज औरत के लिए सबसे बेहतर है। इतना सुनना था मौलाए कायनात ने जाकर के ये जवाब अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया। आका इरशाद फरमाते हैं किसने दिया ये जवाब? जवाब के तेवर जवाब का अंदाज सुनकर आलिमे माकाना वमा यकून ने पूछा, अली ये जवाब किसने दिया? अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये जवाब आपकी शहजादी फातिमा ने दिया। तो आका ने इरशाद फरमाया कि वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। ये आपकी इल्मी बसीरत है और फिर हसनैन करीमैन की तरबियत आपकी इल्मी बसीरत पर बहुत बड़ी दलील है। उसके बाद आप देखते चले जाएं ताबईन के दौर में अल्लाह अकबर खवातीन का इल्मी ज़ौक़ क्या है, यानी वो इल्मी मामला फिर खत्म नहीं हुआ। हजरत सैयदना
मालिक इब्न अनस, इमाम दारुल हिजरा सैयदना इमाम मालिक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, कितने जलीलुल कद्र इमाम है। आपकी शहजादी ने मौता इमाम मालिक को पूरा ज़बानी याद कर लिया था, और इमाम मालिक जब मदीने मुनव्वरा में हदीस का दर्स दिया करते थे तो आप दरवाजे के पीछे खड़े होकर के आपकी शहजादी खामोशी के साथ सुना करती थी, और सुनने के बाद उसको याद कर लेती थी। आप अंदाजा करें, आज खवातीन को तो गाने तो याद होंगे, खवातीन को गजलें तो याद होगी, लेकिन क्या अहदीसे रसूल भी याद है? सोचो तो सही, वो भी तो औरतें थी जिन्होंने पूरी पूरी किताबें याद की थी, अहदीस की पूरी पूरी किताबें जिनको अज़बर थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह इमाम मालिक की उस शहजादी की कब्र पर रहमत और नूर की बरसात फरमाए। मौता इमाम मालिक, उनके वालिद की लिखी हुई किताब उन्होंने पूरी ज़बानी याद कर ली थी, और इल्म के उस मकाम पर फाइज थी। जब इमाम मालिक की महफिल सजा करती तो उस वक्त जब लोग हदीस सुनाया करते, हदीस पढ़ते, तो हजरत सैयदना इमाम मालिक की वो शहजादी अल्लाह अकबर वो दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती, और जब लोग गलत पढ़ते हदीस पढ़ने में उनको मुगालता होता तो आप लकड़ी को जमीन पे मारती और इमाम मालिक की तवज्जो को उसकी तरफ मबजूल कराती और उनकी इस्लाह किया करती थी। अंदाजा फरमाए, उन हदीस पढ़ने वालों मर्द की इस्लाह अगर कोई करता नजर आ रहा है तो इमाम मालिक की शहजादी करती नजर आ रही थी। अल्लाह अकबर, ये उनका इल्मी मामला है।